सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गौड़ी महला पंजवा पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गरत परत गह लिखो अंगुरिया। रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं। आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया। चरण कम कवल हृदय गह नानक। पै सागर संत पार उतरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया। चरण कवल हृदय गह नानक। पै सागर संत पार उतरिया। वाहिगुरु
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गौड़ी राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। 203 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार अज आप जी सरवण करोगे। डॉक्टर मनप्रीत सिंह रजौरी गार्डन कथा की सेवा निभा रहे हैं। एक दिन का उन्हों का समा है। प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 17 तरीक नूं है। 17 तरीक नूं ही नगर कीर्तन सजेगा। सीसगंज साहब तो लैके बंगला साहब हुंदियां होया रकाबगंज साहब पहुँचेगा। इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। सिख साहित अते चित्र प्रदर्शनी कल 5 तरीक तक रहेगी। हर साल की तरह सरोवर के किनारे ये एग्जीबिशन लगी है। प्रगति मैदान विच होवे तां असीं भज्जे ही जाने आ कि चलो होर नहीं तो कोई बाथरूम के समान ही चुक लियाईए, कोई रसोई दीयां चीज़ां लै आईए। ये सिख धर्म नाल संबंधित है, तुहाडे नाल संबंधित है, मेरे नाल संबंधित है। पर साडे कोल ना तो समा है ना चाओ है कि असीं इहदा कोई लाभ लईए। इत्थों पता लगता है कि असीं धर्म के प्रति बहुत अवेसले हाँ। बिल्कुल असीं एक दूरी बना के खलोते हुए हैं। जिहड़ा साडा गुरुद्वारे का धर्म कर्म है ये सिर्फ 2 ही गल्लां ते आधारित है। एक सुखना सुख लई, एक सुखना उतार लई। सुख मंगना होवे ते गुरुद्वारे चले जाना है, दुख मटाउणा होवे ते गुरुद्वारे चले जाना है। इस तो अगे सिख धर्म नाल असीं अपना रिश्ता साबित नहीं करते। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशादी, देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। घरां विच पंजाबी बोलिया करो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरनी लग सकन। अगले समय वास्ते गुरबाणी कथा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावूं, तौ परम गुरु नानक गुण गावूं। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाडूं एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण कौ, गुर जोत अर्जुन माहे तरी। हाजरा हजूर, जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर
ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ। 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੀ ਆਈ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਤੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਮੱਕੜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। 30,000 ਮੀਲ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਲਖ ਅਗਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰੀਮ, ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ। ਮੁਕਾਮ ਤਿਸਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀ ਚਲਸੀ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1507 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 6,500 ਮੀਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਮ ਲੁਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ, ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗਾ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਪਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਲ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮਕਲ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਭਈ ਕਰ ਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਸਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਭਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵੇ ਆਈਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜੀਆਈਆਂ, ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਆ ਝੱਲੇ ਚਮਕਣ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਲਖ ਲਹਿਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਛੁਆਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣੈ ਸੇਜਣੀਆਂ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਦਰਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਗੱਲਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ। ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਨੀਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਨੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੁਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਗਏ?
यही दसणगे अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा। ਉਹਦਾ बल तो सारे पासे है, वो एक थां ते नहीं, वो हर थां ते है। यही सतगुरु जी जगन्नाथपुरी दसन गए सी कि ਉਹਦੀ आरती हो रही है, शामिल तो होइए, देखिए तो सही कि ਉਹਦੀ आरती गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारी का मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चबरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। शामिल होइए तो शामिल होवांगे तो पता लगेगा। गौड़ी महला पंजवां भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। उस वाहिगुरु जी का बल साड़ियाँ बाहां दा ते सीमा है ना, तो असीं भी सोचते हाँ जिड्डी क साड़ी सीमा है उड्डी क रब दी होनी है, जिड्डे क असीं उड्डे क रब होएगा। वो तो खूह के डड्डू के वांग हो गया ना काम, कि समुंदर का डड्डू खूह के डड्डू को ला के कहता मेरा समुंदर बड़ा असीम है। खूह का डड्डू 4-5 छाला मार के कहता एडा वड्डा समुंदर है। हुण खूह के डड्डू नूं कौन दसे कि समुंदर किड्डा वड्डा है। खूह के डड्डू ने एक कोने तो दूसरे कोने छाल मार के कही क्या समुंदर के डड्डू नूं तेरा समुंदर इस तो वड्डा नहीं हो सकता। हुण किवें दस्या जाए। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, वो जड़ा सारे पासे आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सरबत्र रमणंग, सरबत्र रमणंग भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर सरबत्र दे विच है। जह जह पेखों तह हजूर दूर कथों ना जाए, हर थां ते है। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, वो पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु सुखां दा सागर है। ते उहदा बल उहदियां बाहां, एक मैटाफर लिया, एक उदाहरण लिया। जिस तरह साड़ियां बाहां जिथे तक कर सकदियां, एक बल हुंदा है, पर वाहिगुरु जी दी बल दी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। भुज कहंदे आ बावां, बल कहंदे आ ताकत, वीर कहंदे आ सूरमे वाली वड्डी। असीं ये बचन बाणी दा फड़दे हां कि जाम गुरु होए वल धनै क्या गारव दीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै। दुनिया दे दियां लखां भुजां कट्ठियां हो जाण ना, जिथे वाहिगुरू दी ताकत है, वाहिगुरू दा हुक्म है, उथे लखां बाहां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। इस गल नूं सतगुरु जी आजे जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै। दुनिया की ताकत उस वाहिगुरू जी की ताकत अगे कख भी नहीं। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गौड़ी राग का यह बचन है। गौड़ी राग गुरु ग्रंथ साहब जी का तीजा राग है। ये पूर्वी थाट का, क्योंकि साडे देश दे विच इहनूं रागणी गिणिया गया, पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ये संपूर्ण राग है। ये गाउण का वेला दिन का चौथा पहर है। सिरी राग दे नाल इहदा अंग बड़ा मिलता है। गौड़ी दियाँ बहुत किस्मां ने, 11 तो वध किस्मां असीं पढ़दे हां। गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागण, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी दीपकी, गौड़ी माला, मालवा, माज, ये सारी गौड़ी रूप गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च तुसीं पढ़दे हो। और बड़े सूक्ष्म भेत ने। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी जिस वेले इस संसार नूं यही ते दस्सण गए कि एक ओंकार वो एक है, दूसरा है ही नहीं। इसी गल नूं गुरु नानक साहब महाराज जी दी, गुरु अर्जुन साहब जो ते उही है, जामा बदल गया। ब्रह्म ब्रह्म का मतलब उस सब दे विच रमिया होया है। सुख सागर, उहदे नाम दे सुख की कीमत कोई नहीं जान सकता। भाई मनसुख गुरु नानक साहब को आया, नमस्कार की। भाई भगीरथ, भाई भगीरथ की संगत करके भाई मनसुख गुरु नानक साहब का सिख बनया। सतगुरु जी नूं नमस्कार की। महाराज ने नाम पूछया, कहते जी मनसुख है। सतगुरु जी कहते नाम ही मनसुख है जां कदी मन का सुख भी माणिया। वो कहता वो की हुंदा है। कहते जद पार ब्रह्म परमेश्वर एक दे उत्ते टेक हो जाए ना, एक दी आस हो जाए, दुनिया की ताकत सब फिक्की जापदी है। जब वो मन विच टिक जाए, वो किवें टिके। गुरु साहब ने तुरकी बाणी दी, बाणी जाप, ये बाणी का जाप कर। अज सुख ने, कल नूं सुख खो भी ले संसार या दुनिया की ताकत, तेरे मन का सुख कोई ना खो सके। अज मखमली बिस्तरियां ते सोना, कल नूं रोड़ियां ते भी सोना पे तां भी तेरे मन का सुख कोई खो ना सके। अज बेड़े चलते ने, हो सकता है ये माया का रूप है, वटा वटा के आउंदी है। यही होया ना सिंगला दीप, श्रीलंका, राजा शिवनाभ
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਨਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੌੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ। ਆਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਖਦ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਔਖਦ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ ਕਰ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਜੇ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਹੀ ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਜ ਬਲਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਤ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਗਟਰ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਖਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੋਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਤ, ਪਰਤ। ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ। ਅੰਗੁਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਤਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਤਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ, ਚਾਉ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚੰਡੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਲਕ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਤਾਣਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਏਡਾ ਕੁ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ, ਹਾਥੀ ਫੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਸੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਲਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਭ। ਬਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਵਰਤ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿਸ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ
ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਗਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੂਛਨ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ। ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ VC ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਟਰਬਨ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਵੈਲੀ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੱਚੇ ਸਨ 35 ਬੱਚੇ, 18 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ 14-15 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਵਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ममसर मुए अजराइल गिरफ्त हैं दिल हेचना दानी जन पिसर पदर बिरादरा का स्नेस दस्तंगीर आखिर बेफ्तम कशना दार चूं शब तकबीर। तकबीर ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਬੀਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਲੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼ਰਵਨ ਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਨ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਰੋਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨੇ ਛੇਕ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਕਾ ਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਤੀਲਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ।
ਇਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ। ਦੂਜਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਛੇਕ ਸੀ, ਡੱਕਾ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੁਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੁਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਅੰਦਰ 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 ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨੇਤਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਨੈਣ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੈਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਹਿਨ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਚਿਤਵੈ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰਾ, ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਨਾਹਿਨ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਚਿਤਵੈ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵਾਂ। ਲੋਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਇਨ। ਲੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਚਨ, ਸੋਹਣੇ। ਲੋਇਨ, ਲੋਇਨ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਿਸਦਾ। ਲੋਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਇਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਚਨ ਬਿਲੋਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ। ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾ ਹੈ ਬਿਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਸ਼ਰਵਣਨ ਬਚਨ ਮਧੋਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਰਤ ਨਾ ਸ਼ਰਵਣਨ, ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਸੁਰਤ ਨਾ ਸ਼ਰਵਣਨ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਡੂੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਬ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੁੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰਸਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਸਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੇ ਬਿਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਸ਼ਰਵਨਨ ਬਚਨ ਮਧੋਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖਾਂ।
ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਦੀਨ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾਲ ਕਰੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਗੁਲ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਪਿੰਗੁਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾਲ ਕਰੂੰ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਚਰਨ ਧੋਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ। ਸੇਵਕ ਸੁਭਾਉ ਨਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਸੇਵ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖ ਲਈਏ, ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਸ ਏਡਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਸੇਵ, ਉਹਦੀ ਸੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣਾ। ਸੇਵਕ ਸੁਭਾਵ ਨਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਸੇਵ, ਨਾਹਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਮੋਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਹਿਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੋਹਿਣਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਣੀ ਬਦਲਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦੰਗ ਬੂਦ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਸੱਤ ਪਤਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇਖ ਭੀਰ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸੰਗੇ ਖੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜੀਵਨ ਕਾਜ਼ੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਗੀ, ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਪੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰੇ ਆਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਦਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦੰਗ ਬੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ। ਆ ਦੇਖ, ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੈ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨਜੂ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦੰਗ ਬੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੈ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ, ਸਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਆਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਤਰ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਰ ਹੈ। ਆਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ, ਦੀਨ, ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਏ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਤਾਰੀਲੇ ਗਨਿਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ ਬਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਚਰਨ ਬਦਤ ਜਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤ ਪਏ ਹਉ ਬਲਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ। ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸੁਦਾਮਾ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ। ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕੁਲਹੀਨ ਕ੍ਰਮਹੀਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕੁਲਹੀਨ ਕ੍ਰਮਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਉ ਤਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਆ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ। ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ, ਰਟਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਕਰੀਆ ਪਿੰਗੁਰੀਆ, ਪਿੰਗੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਗੁਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਿੰਗੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਪਿੰਗੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਗੁਲ ਸੁਰਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਗੁਲ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਰੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਲ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਗੁਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਖੁੰਖਾਰ ਸੁਭਾਅ, ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਾਉ ਮਿਟੈ। ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਸੁਭਾਅ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ। ਤਿਣਕੇ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿ ਤਰੀਆ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਹੋ, ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ,
ਵਸੇ ਰਹੋ, ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ, ਉਹ ਸੱਤ ਬੋਲਦੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਰੀਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮਹਿਤਰੀਆ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾਂ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਪਾਓ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਚੀਓ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਮੋ ਮਿਠੜਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮ ਅੱਬਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਚਰਨ ਕਵਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਰਨ ਕਵਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਜੇ ਬਰੀਕ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਲਤੀਫ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਭੇਖ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਧਰਮੀ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਸੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਗਾਇਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੁੱਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸੇ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਸੂਈ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੀ। ਵਾਪਸ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਵੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲਾ। ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਾਨਕ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬਿਆਲਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਰਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ,
ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।